جرائد خير البرية جرائد ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بار فضل والتجادل جدي بها سنين قبل المنية يا بار فضل والتجادل جدي قبل المنية خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية حاشاك تغفل عنا وتدخل يا خير المرسل ارحم سديا حاشاك تغفل عنا وتدخل يا خير المرسل ارحم سديا خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نجرى إلي خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كم جاء نادي يا خير حادي يا ربي بالعالي عوجب عليا كم جاء نادي يا خير عادي يا ربي بالعادي عوجب عليا خير البرية
إلي خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا إني محبا بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نجرى إلي خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكري حيا أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكري حيا خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نجرى إلي خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية كجا سلامي على الدوام عند صباحي مع العصية كجا سلامي على الدوام عند صباحي مع العصية خير البرية نجرى إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية
أجرينا يا خير البرية أجرينا يا ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم الفاتحة إلى رهيب الغوث فوق كعبة الله تعالى وإلى روح كتب رباني مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أحمد البدوي والشيخ إبراهيم الدسوقي ثم إلى روح أبي يزيد البستمي وإلى روح الإمام جنيد البغدادي ثم إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ محمد أرشد البنجري والشيخ محمد زين الدين البنجري والشيخ محمد شرواني عبدان ثم إلى الشيخ محمد سلمان جليل والشيخ سلمان موليا وإلى الشيخ محمد زين الركن البنجري ثم إلى روحنا شيخنا الحاج الشيخ محمد سعيد التبوسي وإلى روح شيخنا الحاج محمد كشف الأنوار بن شرواني عبدان البنجري وإلى جميع أرواح مشايخنا أجمعين أن الله وإلى أرواح ولوالدنا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله مقصود
يا الله أنت مقصودي يا الله أنت مقصودي يا الله أنت مقصودي يا الله رضاك مطلوبي 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 يا رسول الله أنت مقصودي 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 يا رسول الله رضاك مطلوبي 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 يا رسول الله شفاعتك مرادي 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وهو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. فقد قال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia, taufik serta hidayah juga inayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang berhadir di malam ini, berkumpul di majlis akhlakul hidayah ini. Yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini mendapatkan nazrah dari baginda Rasulullah, mendapatkan pandangan khususiyah dari baginda Rasulullah, diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW
di dalam surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang ulun hormati para habaib dan para asatidz, bil khusus kepada yang kita hormati akhina billah Sayyid Ali Asyibli, juga ada Al-Habib Salwadan bin Yahya dan putra beliau Ahmad Muhajir bin Yahya, dan para habaib yang lainnya, juga yang ulun hormati kepada khadimul majlis yaitu Guru Ahmad Didi, dan juga Guru Fakhrul Razi, Guru Bambang Abdurrahman, dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah yang ulun hormati. Alhamdulillah kita berkumpul di Majelis Akhlakul Hidayah ini. Mudah-mudahan Allah benahi akhlak kita hingga akhlak kita sesuai seiring dengan hidayah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hati baginda Rasul SAW. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pembawa akhlak yang mulia, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena pada zaman jahiliyah manusia tanpa akhlak, di zaman jahiliyah manusia tanpa moral, di zaman jahiliyah orang-orang tidak tersentuh yang namanya akhlak dan adab. Banyak di zaman jahiliyah orang yang berani dengan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, anak durhaka kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya menzalimi anaknya, membunuh anaknya hidup-hidup, mengubur anaknya hidup-hidup. Di zaman jahiliyah tanpa akhlak, tanpa moral. Maka diutuslah baginda Rasul SAW untuk mengatasi hal-hal tersebut. Minaz zulumati ilan nur, dari kejahilian menuju ilmu berpengetahuan, hingga sampai ke zaman kita sekarang. Itulah rahmatan lil alamin baginda Rasulullah SAW. Seperti yang disyairkan oleh Guru Ahmad Didi tadi, khairal bariyah nadhara ilayya, khairal bariyah إلهيا ما أنت إلا كنز العطية، ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية، wahai sepaling baik makhluk Allah, wahai paling mulianya makhluk Allah. Siapakah khairal bariyah tersebut? Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah gelar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairal bariyah, sepaling baik makhluk yang Allah ciptakan. Harapan kita kepada si khairal bariyah ini, harapan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa? Nazrah ilayya, pandang muha ulun ya Rasulullah. Itu makna yang dibaca beliau tadi. Nazrah ilayya, lihati ulun wahai Rasulullah, pinandui wajah ulun wahai Rasulullah. Nazrah ilayya, pandang wajah ulun, lihati wajah ulun ya Rasulullah, pinandui wajah ulun. Ulun adalah umatmu ya Rasulullah. Itu maknanya. Nazrah ilayya, kita memuji sang agung khairal bariyah, paling baik makhluk, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita supaya nazrah ilayya, pandangan mata beliau memandang wajah kita. Itulah fungsinya kita berkumpul di Majelis Akhlakul Hidayah semacam ini, supaya mengetahui makna di balik apa yang diucapkan, supaya merenungi apa yang kita lakukan. Nazrah ilayya, pandanglah wajah ulun ya Rasulullah. Mata ulun penuh dosa, mata ulun penuh dengan kemaksiatan, tidak bisa memandang keelokan wajahmu ya Rasulullah. Paling tidak matamu yang memandang wajahku ya Rasulullah. Nazrah ilayya, ini makna yang dibaca oleh Kanda Guru Ahmad Didi tadi. Ma anta illa kanzul atiyah, tidak ada yang datang darimu itu hai Rasulullah melainkan hanya illa kanzul atiyah. Semuanya apabila muha kita sudah dipandang oleh mata Rasulullah, kita mendapatkan kanzul atiyah, perbendaharaan pemberi
Kanzul Atiyah ini yang kita cari di majelis semacam ini, supaya mendapatkan pandangan daripada nazrah Rasulullah SAW. Apabila kita sudah mendapatkan nazrah pandangan Rasulullah, maka kita mendapatkan Kanzul Atiyah, perbendaharaan pemberian Allah, simpanan pemberian Allah yang ditaruh kepada hati kita. Walaupun status kita bukan alim ulama, bukan habaib, bukan ulama, bukan santri, hanya pedagang biasa, hanya kuli bangunan, tetapi tidak mustahil mendapatkan nazrah daripada sang khairul bariyah. Yakin datang hadir di majelis. Pandangan khairul bariyah sebagai nazrah tadi tidak memandang bulu, tidak memandang apapun. Apabila hatinya hadir, tidak mustahil dia mendapatkan Kanzul Atiyah. Apabila sudah mendapatkan Kanzul Atiyah, pemberian daripada pandangan Rasulullah tadi, mendapatkan Kanzul Atiyah tadi, orang tersebut walaupun, ampun maaf, tidak banyak memiliki ilmu, tetapi dia merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah. Walaupun tidak banyak memiliki ilmu, tetapi rasa rindu dan cintanya kepada Rasulullah begitu sangat kuat. Itu pertanda mendapatkan Kanzul Atiyah. Khairul bariyah nazrah ilayya ma anta illa Kanzul Atiyah ma anta illa Kanzul Atiyah. Apabila sudah mendapatkan Kanzul Atiyah, anugerah simpanan pemberian Allah yang diletakkan kepada seorang hamba oleh karena sebab nazrahnya Rasulullah kepada hamba tersebut, maka beruntunglah dunia akhirat hamba tersebut. Mudah-mudahan kita yang duduk di majelis Akhlaqul Hidayah pada malam hari ini, siapapun orangnya, laki-laki, perempuan, tua pun ataupun muda, kita semua mendapatkan Kanzul Atiyah dengan berkat nazrah baginda Rasulullah. Amin. Amin. Hanya satu bait makna luar biasa kalau sudah. Apalagi di sini pulang pertanda mendapatkan Kanzul Atiyah itu kayak Pak. Ini saya akan kedahulu dari bisa. Ini muhibbun bi dzikri Ahmad bashir muhibban walau biruya. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad bashir muhibban walau biruya. Khairul bariyah nazrah ilayya ma anta illa Kanzul Atiyah ma anta illa Kanzul Atiyah. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad. Inni muhibbun, aku bersumpah ya Allah, sesungguhnya aku muhibbun, aku adalah hambamu pecinta, hambamu yang mencintai, bi dzikri Ahmad, dengan mengingat sang Ahmad. Pengakuan kita sebagai inni muhibbun bi dzikri Ahmad, ulun ini Allah adalah hambamu yang selalu mengingat sang Ahmad. Bi dzikri Ahmad, mengingat Ahmad. Bagaimana caranya kita supaya bi dzikri Ahmad ini tembus kepada kalimat tadi? Maka kita mengenal siapakah awal-awal yang Allah ciptakan sebelum alam semesta. Tiada lain adalah nurnya baginda Muhammad SAW yang disebut Ahmad. Karena Ahmad ini dikenal di langit dan Muhammad dikenal di bumi. Oleh karena itulah Nabi Isa alaihi salam mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, di ketika sang Isa alaihi salam mengatakan kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday, aku adalah seorang utusan Allah kepada kalian hai Bani Israel,
ujar Nabi Isa, musaddiqan lima baina yadayya, yang membawa kebenaran dari apa yang kubawa ini, kubawa kebenaran dari Tuhanku. Akan tetapi kebersambungannya, yakni wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sebagai kabar gembira nanti di akhir zaman ada seseorang yang datang setelahku, yang datang setelah aku, ujar Nabi Isa, ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Sang Muhammad belum terlahir, tetapi sang Ahmad sudah sangat-sangat terkenal di kalangan para anbiya dan mursalin. Di kalangan para nabi, para rasul, nama Ahmad sudah sangat-sangat terkenal. Inilah makna yang kita baca malam ini. Inni muhibbun bi zikri Ahmad. Aku adalah salah satu pecinta, aku adalah salah satu orang yang sangat mencintai mengingat sang Ahmad, menyebut-nyebut cerita sang Ahmad. Kayak apa supaya kita menjadi orang pecinta sang Ahmad? Kaji tentang rohani baginda Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, kuntu awalan nabiyyin bil khalqi wa akhiruhum bil ba'th. Aku adalah awal-awal nabi yang Allah ciptakan, tetapi aku adalah akhir nabi yang Allah bangkitkan. Maksudnya, roh baginda Rasulullah SAW sudah Allah ciptakan dengan kalam kadimnya, dengan kunnya. Sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan sudah roh baginda Rasulullah SAW. Sebelum menciptakan surga, neraka, aras, kursi, loh, mahfuz, sebelum menciptakan Jibril, Mikail dan makhluk-makhluk yang lainnya, sudah Allah ciptakan rohnya baginda Rasulullah SAW. Kuntu awalin nabiin, aku paling tuha para nabi, lebih tuha daripada Nabiullah Adam alaihissalam, bahkan lebih tuha daripada Aras, lebih tuha daripada kursi, lebih tuha daripada Lauh Mahfuz, lebih tuha daripada Al-Qalam. Itulah rohaniah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ujar Rasulullah di dalam hadis, beliau menyatakan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ujar sang Ahmad, aku datangnya dari Allah, ana minallah, aku terciptanya aku ini dari nurnya Allah dan orang-orang mukmin. Rohaniahnya orang-orang mukmin tercipta daripada rohku. Ana minallah, aku ini terbitnya aku ini, terciptanya aku ini, ujar sang Ahmad, dari nur Ahad. Wal mu'minuna minni, dan roh-rohnya orang yang beriman, minni, min nuri, dari nurku langsung. Oleh karena itu sang Ahmad ini bergelar dengan sebutan Abul Arwah. Ana Abul Arwah wa Adam Abul Bashar. Aku adalah induk segala roh dan Adam induknya segala batang tubuh. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad, bashir muhibban walau bi ru'ya, inshir muhibban walau bi ru'ya. Kalau kita sudah mengenal hakikat sang Ahmad adalah makhluk yang Allah ciptakan paling pamulaan, dan kita menyadari roh kita datang daripada sang Ahmad, kita menyadari seluruh alam semesta ini berkat daripada sang Ahmad yang bergelar Nurul Mustafa, yang mana Al-Aqwan memenuhi seluruh alam semesta. Kalau kita sudah cinta, hidup kita dipenuhi rasa muhibbun bi zikri Ahmad, orang itu tunggu pada kalimat berikutnya, bashir muhibban walau bi ru'ya. Kabar gembirakanlah kepadaku ya Allah dengan berkah aku ini mengenal sang Ahmad. Bashir, berikan kabar gembira kepadaku ya Allah, muhibban walau bi ru'ya. Berikan kabar gembiraku dengan hal keadaan, dengan rasa penuh kecintaan kepada sang Ahmad ini, walau bi ru'ya, walaupun bisa melihat sidin, walaupun hanya di alam mimpi. Nah, ini amaliyah orang supaya berjumpa dengan Rasulullah lewat alam mimpi. Perbanyak kalimat ini. Inni muhibbun
di alam ru'ya, arti ru'ya itu di alam mimpi. Karena ujar Rasulullah SAW dalam riwayatnya menyebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani hakikatan. Barang siapa yang bermimpi melihat aku di alam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar telah melihat aku. Faqad ra'ani hakikatan. Maka sungguh dia itu melihat aku dengan sebenar-benar aku, bukan yang lain. Fa inna syaitan la tamithali bi, karena yang namanya syaitan menurut Rasulullah tidak akan pernah bisa menyerupai aku. Beruntunglah bagi orang yang pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Tuba liman ra'ani, baginda Rasulullah. Tuba liman ra'ani. Begitu sangat beruntung orang yang pernah memandang wajahku, walaupun hanya dalam mimpi. Justru karena itu kita berdoa semuanya, apabila di umur sudah 40 tahun belum bermimpi Rasulullah, kita angkat tangan kita mudah-mudahan, ya Allah, dengan berkah rasa cinta kami kepada baginda Rasulullah, ya Allah berilah kami rezeki memandang wajah baginda Rasulullah SAW walau biru'ya, walaupun di alam mimpi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini begitu ruginya kita hidup di dunia, mengaku umat baginda Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah merasakan nikmat memandang walaupun hanya di alam mimpi dengan baginda Rasul. Di antaranya adalah amaliyahnya yang dibaca oleh Kanda Guru Ahmad Didi tadi. Ini amaliyahnya. Baca syair ini sebelum guring punya kawan. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad basyir muhibban walau bi ru'ya. Kita minta tulisan sini Mbah ini. Satu kalimatnya itu barang. Niatakan mudah-mudahan dikabulkan, kau mendapatkan basyir muhibban, kau mendapatkan kabar gembira dengan penuh kecintaan ini, walau biru ya, walaupun bisa melihat wujud Nabi, walaupun hanya di alam mimpi. Nah, kalau ada diterjemah kayak ini kan, kalau kita terjemah kayak ini, ada kita merenungi makna kita baca tadi. Ini pang sekalinya artinya nang orang kuciakan tadi bukan badang buta, tetapi bacaan, berdoa. Nah itu dua bait itu aja kan kita artikan, karena kan kita baca kitab kita kan. Dan mudah-mudahan sedikit daripada renungan dengan syair atau salawat yang kita baca tadi menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menambah kemakrifatan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh alam semesta, wujud diri kita, zahir batin kita, jasmani dan rohani kita semata-mata hasil daripada rahmatan lil alamin ya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sudah mengetahui dan mengenali wujud diri kita, zahir batin kita, rohani dan jasmani kita, kita sadari, kita kenali, kita yakini, maka mudah-mudahan dari malam ini hingga malam-malam selanjutnya kita diberikan Allah rezeki bisa memandang baginda Rasulullah SAW walaupun di alam mimpi, walau bi ru'ya. Amin rabbal alamin. Untuk itu kita melanjut kajian kita pada kitab Amal Ma'rifah oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Halaman berapa semalam? Bismillahirrahmanirrahim. Setengahnya dengan syarat kain putih dan tikar putih, dan setengahnya lagi dengan beras ketan, ayam dan uang yang tertentu, dan barang sebagainya bermacam-macam lagi. Maka diajarkannya oleh guru-guru palsu itu akan ilmunya yang tiada muwafaqah, tidak sesuai dengan ajaran yang benar, mengajar segala guru palsu itu. Ya, jadi ujar Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam kitab Amal Ma'rifah ini setengah daripada tanda-tanda guru palsu. Tanda-tanda guru palsu lah, sekali lagi ini tanda-tanda gawian guru-guru palsu. Ujar Siddiq, syarat mengkaji atau syarat mengambil ilmu kepada Siddiq tadi membawa tikar putih dan beras selakatan, membawa ayam dan uang-uang yang tertentu.
udah tikas, udah target. Ente kalau mau ngambil ilmu sama anak bayar 3 juta, nah kayak lebih baik. Iya, garis besarnya kayak itulah. Jadi itu Jarsidin adalah tanda-tanda guru palsu yang tidak muafakah. Ilmu tersebut tidak sesuai, ilmu tersebut dengan salafus saleh, dengan orang-orang yang terdahulu. Ada sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dia membuat paham tersendiri, wajib bagi murid baik kepadanya dengan uang-uang tertentu dan membawa hayam tadi. Gesan sidin begaduh atau gesan besaung pada pahamnya. Si guru palsu tadi lanjutkan. Setengahnya dengan 1-2 kalimat saja seperti tikullah yang apabila mendengar bingkarungan dalam kurung kadal atau cicak niscaya masuk surga. Nah, jadi diantaranya lagi paham-paham dari guru palsu tadi ujar sidin apa 1 atau 2 kalimat saja, nang mana jangankan inya, jangankan dirinya, binatang yang berupa bengkarungan dan cacak pun bisa masuk surga apabila mendengar, yaitu kalimatnya adalah tikullah. Bisik gurunya ini supaya jangan didengar cacak atau bingkarungan, dibisiki di telinga kiri ngaran Allah Ta'ala nangka 100 melengkapi 99 itu banget ngaran tikullah ujar sidin. Jadi bila tahu ngaran tikullah itu disimpannya, dirahasiakannya. Bila tahu ngaran tikullah itu wajib sudah mendapat surga. Jangankan niat, cacak dan bingkarungan pun sebagai orang yang mendapatkan surga. Pahaman daripada guru-guru palsu tadi. Dan apabila hampir sakaratul maut, datang kepadanya malaikat yang 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail, dan Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala, dan ada nur yang terdiri tegak ke langit yang diperpegangi. Nah, artinya si bubuhan mendapatkan ilmu tikullah tadi. Apabila mati jadi guru palsu, ikam punya mati, tahu ngaran Allah Ta'ala nangka 100 ngarannya tikullah. Bila ikam mati, terhormat banget ikam nyawai. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel turun tangan mengambil. Nabi Muhammad turun mengambil. Bahkan Allah Ta'ala pun turun tangan juga mengambil hambanya yang paling mulia, nang berisi rahasia nama sidin bangaran tikullah tadi. Ujar guru palsu. Dan setengahnya apabila memakai akan ilmunya sampai martabat tawasu, artinya keluasan dan kelapangan, sembahyang jadi, tidak sembahyang pun jadi. Apabila sudah ikam mendapatkan ilmu tikullah nang ini, ujar si guru palsu tadi, ikam sudah mendapatkan martabat tawasu, martabat nang luas, martabat nang tinggi, martabat yang hebat, kedudukan yang suci. Yaitu napa kedudukan yang suci tadi, makam nang hebat tadi, yakni lapang, kelapangan. Dalam makna sembahyang jadi, tidak sembahyang pun jadi. Artinya inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah Ta'ala sesungguhnya sembahyang itu, sembahyang 5 waktu itu adalah kitaban mawquta, kewajiban yang ditentukan oleh waktu. Asar ya asar, maghrib yang maghrib, isya ya isya, mengaji ya menggawinya, subuh ya subuh. Semuanya itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan Allah Ta'ala. Dipadahkan guru palsu ini tadi, bila ikam tahu tikullah, kali tak pakai lagi ayat yang itu. Sembahyang jadi, kali sembahyang pun jadi. Karena apa? Karena ini sudah meyakini bila tahu ngaran Allah Ta'ala kasaratus ngarannya tikullah, para cuma lagi sembahyang pun sudah dijamin surga. Amal kemana sembahyang juga beraramian benerai kuliah gurunya, beraramian daripada Hawaii di rumah umat-umat. Nah, jadi sembahyang jadi, tidak sembahyang pun jadi. Dihilangkannya hukum syariatul Muhammadiyah. Bahkan ujarnya apa? Amun ikam sembahyang masih tadua. Bila tadua syirik. Ujung-ujungnya apa? Kada menyembah lagi. Nah, ini kan kisah sembahyang jadi, tidak sembahyang pun jadi. Bila nyembah-nyembah pun apa caranya? Tadua
syirik baik paraya harus ada sembahyang. Ujar si guru palsu tadi nang menjasahakan nama Allah Ta'ala bernama Tikullah dan tidak wajib menuntut ilmu agama yang lainnya daripada amar dan nahi. Amun sudah tahu nama Tikullah tadi, ujar guru palsu, ikam nangai kada wajib lagi mengaji ilmu fikih, kada wajib lagi mengkaji ilmu enam perkara perintah dan larangan, karena perintah dan larangan itu sama aja keduanya itu datang daripada Tikullah nur, Tikullah nang di awakmu. Jadi kamu menggawi kebaikan enggak, menggawi kejahatan enggak, ada apa-apa lalu. Semuanya itu mendapat martabat tawasuk, kada ada dosa bagimu. Ujar si guru palsu tadi. Jadi kamu kada wajib lagi mengaji amar dan nahi, kada wajib lagi mengaji fikih, hukum fardu, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah, kada perlu lagi kamu mengaji. Perintah dan larangan kada perlu lagi dituntut, karena itu semuanya adalah kulit nang rasanya pahit. Ujar si guru palsu tadi. Dan jikalau mau sembahyang pun tiada wajib kasat ta'ayin, hanya musyahadah menyaksikan wujud Allah atau pana di dalam Nur Muhammad, hingga berbagai macam yang amat banyak yang didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu itu ialah jahalun mudillun dan khalifah dazzal yang menyesatkan orang Islam sekaliannya. Itulah hamba dapat dalam berpuluh-puluh tahun. Ya. Jadi berpuluh-puluh tahun sudah sedang memperdebati kajian yang semacam ini, bukan sedang mengada-ngada, memang sedang teliti, memang sedang jalani, dan semua yang sedang peroleh itu ditulis dalam berupa risalah amal ma'rifat ini. Dan tanda-tanda guru palsu tadi sudah sedang paparkan pada mukadimah kitab ini. Di antaranya lagi Nabi Sirin, walaupun ini sambahyang juga kada perlu lagi yang namanya bermuqaranah, kada perlu lagi memakai qasad ta'arud dan ta'yin. Pakai apa? Musyahadah wujudullah. Jadi musyahadah wujudullah, kada perlu lagi kusambahyangkan fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kada perlu lagi itu ada di kata di dalam hatinya. Karena apa? Alasannya karenanya sudah musyahadatul wujud. Wujud dirinya ini sudah berkait lawan zat Allah Ta'ala, menyimpan nama Allah Ta'ala angka 100 nambang orang Tikullah tadi. Jadi kada perlu lagi ada nama Allah Ta'ala itu tadi. Musyahadah wujud Allahnya, memandang wujud Allah pada wujud dirinya, karena ini yang menyimpan nama Tuhan angka 100 nambah nama Tikullah itu tadi. Jadi kada perlu lagi kata-kata usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, kada perlu lagi jadinya. Itu jadi gawian kulit aja. Ada perlu dibahas. Kisah-kisah ta'arud ini tadi langsung musyahadah wujudullah aja lagi nya. Siapa musyahadah wujudullah itu tadi yang dipakainya? Ketika inya mengerja sembahyang kada bau salian lagi, langsung aja lagi wujudullah. Kada Allahu Akbar tuh yang dipakainya. Ya memang nang ini perkara nang kayak ini ujung-ujungnya meremehkan syariatul Muhammadiyah, meremehkan syariat baginda Rasulullah, meremehkan fikih, meremehkan syariat. Nah di antaranya dihinanya apa tadi amar nahi urusan fikih, kalau qasad ta'arud ta'yin urusan fikih juga. Orang misalnya nang memakai nang ini dipadahkannya hijab, dipadahkannya dinding, mun masih sembahyang pakasat parai udah sedih. Nah, udah sidin tadi. Jangan pakai apa? Enggak ada pakasat. Jawabannya apa? Musyahadah wujudullah aja. Takuni orang musyahadah wujudullah apa maknanya? Ada tahu aja juga sedih. Wujudku ya wujud Allah ajarnya. Nah, kada perlu lagi aku sembahyang atau kusambahyangkan. Amun maknanya ku sembahyangkan jadi ada yang dipersembahkan. Aku sembahyang, aku ada jadi Allah Ta'ala ada. Kada kawa nang iyanya apa? Aku kada ada nang ada zat Allah Ta'ala aja lagi nang ada nih.
Lalu ada lagi kata-kata usolli. Amun kata-kata usolli ada, aku sembahyang atau aku sembahyangkan, peranan ini ada. Nang ini tadi supaya peranan ini jangan ada, nang adanya wujud Allah Ta'ala. Lalu kata aku usolli ulangnya tadi. Ada aku usolli. Iya langsung tadi angkat takbir sudah. Kan yang ngalih mengakui wujudnya. Ngalih aja. Aku sembahyang tadi dulu aku aja. Karena Allah Ta'ala, nah Allah Ta'ala itu tadi Jasidin. Lalu ini bingung dengan kesendiriannya. Akhirnya sembahyang jadi dan sembahyang pun jadi. Hendak mau sembahyang pun tak perlu juga kasat ta'ala ta'yin. Karenanya bila memakai kasat ta'ala ta'yin, maulah ini jadi syirik aja Allah Ta'ala ajarnya. Karena mewujudkan aku sembahyang tadi atau ku sembahyangkan tadi, di situnya singgulannya tuh pada kau berkata aku. Nah lalu kada memerlukan lagi kasat ta'ala ta'yin, hanya langsung Allahu Akbar, kosong hatinya tanpa ada apa-apa. Ini muqaranah urfiyah kata digawinya. Luput juga kayak itu tuh. Ujar sinilah bukan jerulut bang, jangan di kitab nih. Atau fana di dalam Nur Muhammad. Nah, atau fana di dalam Nur Muhammad hingga berbagai macam yang amat banyak yang didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu itu. Ia dhalun mudillun, yang sesat lagi menyesatkan, dan khalifah dajjal pengganti dajjal orang itu yang menyesatkan orang Islam. Jadi orang nang ini tadi apabila inya sembahyang tadi kada memerlukan, kada memakai lagi kasat ta'arud ta'yin, kusembahyangkan fardu subuh misalnya kada dipakainya lagi. Nang ada inya itu apa? Bapana di dalam Nur Muhammad. Artinya kayak ini nih. Wujudku ini, jasadku ini, rohku ini adalah Nur Muhammad jadinya. Maka rohku, jasadku ini nurun ala nurin. Jadi jadinya aku ini sambahyang kan. Kada sambahyang kan tetap parak. Lawan zat Allah Ta'ala tetap parak. Kada parno lagi nya uyuh kisahnya. Nang orang nang kisah panah di dalam Nur Muhammad nang di sini nih, maksudnya lantaran kajian Nur Muhammad di awak tadi maulahnya sasat. Contohnya sambahyang, kada sambahyang aku. Intinya wujudku ini, diriku ini apa? Rohku Nur Muhammad, jasadku Nur Muhammad. Artinya jadinya memaham seorangnya menyembahkah atau kadang menyembahkah Allah Ta'ala tatap parak Allah Ta'ala, bahkan ditimbai karena Allah Ta'ala jadinya karena ajarnya Nur Muhammad. Gara-gara itu lalu dihilangkannya syariat. Artinya bukan Nur Muhammad tadi itu nar namanya, bukan nur tetapi nar itu neraka. Makanya jadi Syekh Abdul Rahman Siddiq di sini mengatakan atau panah di dalam Nur Muhammad, bapana hanya pada Nur Muhammad. Jadi pahaman Nur Muhammad nang inya pegang tadi maulahnya melalaikan syariat, menghilangkan syariat, dan berbagai macam yang amat banyak didapat daripada pengajaran guru-guru yang palsu itu. Jadi guru-guru palsu itu, ujar Syekh Abdul Rahman Siddiq pengarang Amal Ma'rifat ini mengatakan nang membawa dalun mudilun inya sudah sesat dan menyesatkan orang lain juga. Dan Khalifah Dajjal, orang-orang itu Khalifah Dajjal, bukan Khalifah Rasulullah, Khalifah Dajjal. Ini yang disebut Dajjalun Kadzabun, Dajjal kecil, para pendusta ulung, para penipu ulung. Ini ujar Nabi, ya'ti ala nasi zamanun ad-dajjalun, akan tiba nanti suatu masa wajah Rasulullah di akhir zaman nanti ada yang namanya ad-dajjalun. Siapa dajjalun? Yaitu ini tadi, para penipu ulung, para pendusta ulung, nang memedahkan nama Allah Ta'ala ke 100 itu tikulah, itu adalah Khalifah Dajjal.
Jar siapa lain jar ulun di kitab sini. Nah, ada percaya tukar baca seorang namanya pada Khalifah Dajjal tuh Syekh Abdurrahman Siddiq Tamilahan Siddiq, namanya betul tulisannya Khalifah Dajjal, orang tulis Siddiq kada jar ulun kada membacakan madarai. Siapa Khalifah Dajjal tuh? Yang menyesatkan orang yang Islam. Orang yang Islam tadi disesatakannya mulai awal sudah ada kok kulit aja emas palsu bukan emas asli. Ilmu ku ini napa jadi sidin ilmu nang halus-halus nang kada ada di ulama nang lain banyak sudah dibuka di mana? Sudah kita baca di pertemuan terdahulu. Nang mana nonton rekamannya bilang terekam ulang aja sudah. Jadi gara-gara mempanahkan diri pada Nur Muhammad tadi akhirnya membuatnya salah. Maulahnya salah, maulahnya jauh dari Rasulullah, maulahnya menghilangkan syariat Rasulullah. Gara-gara apa? Salah paham. Jasad kunur, dan roh kunur, aku ni nur ala nurin. Maka apa jadinya? Artinya aku ni menyembah, kalau ada menyembah kata taparak lawan Tuhan. Itu terima kasih. Sembahyang kalau sembahyang tak taparak. Timbayang di neraka tak taparak. Itu bangda. Taras. Kada kawa kada ini tak kawa dibawa ke majelis orang magang ini. Tak kawa dibawa ke majelis tes dia bawa biar di hulu-hulunya orang. Ini orang nang kisah Bapak Nabi Nur Muhammad tadi, tapi panggawiannya sesuai. Sudah sesuai pandir Nur Muhammad harap. Kisah pangalon Nur Muhammad harap, tapi ujung-ujungnya syariatul Muhammadiyah dihilangkan. Syariat Rasulullah dimusnahkannya. Ciri-cirinya sembahyang jadi gak ada sembahyang pun jadi sini tadi. Atau ciri-cirinya mawadah mahulu-hulu baru ulang mengaji ilmu fikih. Kisah amar dan nahi, kisah wajib makruh sunnah haram. Padahal yang ngaji kulit orang sembahyang bau sali padahalnya salah dia juga. Usalli faradul maghribi sarasarawatin menggawil yang belum sampai lagi itu dari paraya. Tak ganggu orang bau sali aja salah. Mun masih kamu kata aku dan aku sembahyang itu syirik. Mun masih kamu mengatakan aku sembahyang ini itu syirik. Nah, itu pang tuduhan-tuduhan Khalifah Dajjal tadi. Versi kitab ini kan bukan dari ulut ini kan. Pangko kita dapat menang. Ini jadi kitab sini benar ya. Buka seorang karena mana melihat. Wanginya jangan menggelar Khalifah Dajjal bukan ulut di kitabnya. Nah memberi gelar Khalifah Dajjal itu kitabnya ini nah bukan panggil ulut lain. Ada bacanya tukar orang baca. Betul apa jadi Allahumma hafaz warham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tilkal bid'il mukaffirah. Amin. Hai Tuhanku, peliharakanlah dan kasihanilah kiranya agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa bid'ah-bid'ah yang munkar lagi yang mengkafirkan itu. Syekh Abdurrahman Siddiq menutup dengan kalimat doa, Allahumma hafaz warham ummat Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, peliharalah, kasih sayangilah umat Muhammad min tilkal bid'il mukaffarah, daripada gangguan pemahaman yang mencuci otak, daripada bid'ah yang membuat kekafiran. Ciri-cirinya tadi bilanya mau disuruh membawa ayam atau membawa kambing atau membawa apapun yang disumbali, pakai putih balakatan, pakai uang tertentu sekian juta, iya tuh orangnya. Tapi sidin mulai Pak Karamat ya kami dulu bayar di situ. Kada tahu, ini dari kitab sini. Tanda-tandanya kayak itu. Bilang nama ambil ilmu kepada beliau tadi bayar dengan uang tertentu. Itu nah. Untuk sekian juta tak jual nang sepeda motor, anda ambil bayar ke situ aja. Arau tikulah aja dulu nang. Makanan Tuhan nang kasar terus kaya tikulah. Sepeda motor tak jual, bumuli orang nggak bilang. Iya aman, kada sapala. Cuma kada dah kalau di Samarinda ya lah. Kada dengan aku.
ujar kitab sini, yaitu dengan ngomong tertentu. Syahdan maka dengan sebab-sebab yang tersebut itu terlintas pada hati hamba memperbuat risalah ini pada menyatakan ma'rifatullah yang sebenar-benarnya yang mempunyai asal daripada Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama, ya kan? Jadi Jersidin, oleh karena aku sudah berpuluh-puluh tahun mengembara mengelilingi Nusantara mendatangi guru-guru palsu tersebut, tatamulang bubuhan Khalifah Dajjal tadi, tatamulang orang nang dolun mudilun tadi, nang sasat lagi menyesatkan tadi, bakaku ulama sekalinya satua. Maka Syekh Abdul Rahman Siddiq terlintas di hatiku menulis kitab amal ma'rifat ini. Gara-gara sini tadi tuhuk mengembara dah tatamu bubuhan nang mengaku ulama ternyata satua. Maka terlintas pada hati hamba membuat risalah ini pada menyatakan ma'rifatullah yang sebenar-benarnya, yang mempunyai asal daripada Quran dan hadis dan ijma' ulama. Nangkul susun ini jadi Syekh Abdul Rahman Siddiq sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' ulama, sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu tujuan Sidin mengarang kitab ini supaya jangan terjerumus kepada orang-orang yang terdahulu yang tertipu dengan tikulah tadi. Asalnya asas uang guru ini beberapa itu bisa bayar ya. Ya Allah. Habib surah Habib. Baik semua. Ada nang surah jadi lebih baik. Usop. Itu. Lanjut ulanglah. Bermula ma'rifat ulama mengikut ma'rifat imam-imam yang empat, dan mereka itu mengikut ma'rifat aulia, dan mereka itu mengikut ma'rifat sahabat Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu mengikut ma'rifat Nabi SAW. Maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifat segala anbiya dan mursalin yang dahulu-dahulu, dan bersamaan dengan ma'rifat ahli langit hingga ke atasnya. Lalu Jalsidin nangaran ma'rifatullah itu yang sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang seiring dengan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' ulama, yaitu ma'rifatnya imam yang empat, ma'rifatnya Imam Syafi'i, ma'rifatnya Imam Hambali, ma'rifatnya Imam Hanafi, ma'rifatnya Imam Maliki. Empat imam mujtahid ini nang selalu kita hadiahi di doa arwah, di doa haul. Wa il arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin. Ya empat imam nang ini. Apabila sesuai dengan ma'rifatnya nang empat imam nang ini, itulah ma'rifat nang jalan sebenarnya yang ditulis Syekh Abdul Rahman Siddiq pada kitab amal ma'rifat ini, sesuai dengan ma'rifat imam empat yang kesesuaian dengan Quran, hadis dan ijma' ulama. Ada mengaradau. Napa Jalsidin? Dan mereka itu mengikut ma'rifat aulia. Imam nang apa itu mengikut ma'rifatnya para wali Allah yang terdahulu, mengikut ma'rifatnya Imam Ghazali, mengikut ma'rifatnya Imam Junaid Balughdadi, mengikut ma'rifatnya Abi Yazid Al-Bustami Tayyibur bin Isa, mengikut ma'rifatnya imam-imam yang lainnya. Dan para aulia Allah, wali-wali yang terdahulu itu mengikut ma'rifat para tabi'in, sebagaimana ma'rifatnya Imam Hasan al-Basri. Dan juga mereka itu mengikut ma'rifatnya para sahabat Nabi, sebagaimana ma'rifatnya Sayyidina Ali, ma'rifatnya Ibnu Abbas, ma'rifatnya Sayyidina Umar, ma'rifatnya para sahabat yang lainnya. Berarti ada mata rantai sanad keilmuannya, tidak putus di tengah jalan.
Misalnya si bulannya berguru siapa? Masalah ilmu ma'rifat. Gurunya tadi muridnya siapa mengaji ilmu ma'rifat? Terus punya guru sampai kepada Imam Syafi'i misalnya. Terus punya guru sampai kepada tabi'in Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri berguru tentang ma'rifat kepada Sayyidina Ali kepada Hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada mata rantainya, kurang bertindak kayak ini nih. Nah, oleh karena itu kita cukup mengkaji Ampun Sidin ini karena ini sudah masaknya sudah. Hasil penelitian Syekh Abdul Rahman Siddiq sudah cukup kita milih, sudah kita percayai dan kita perpegangi. Berarti Ampun Sidin ini sampai jalur ma'rifatnya kepada hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu mengikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu ulang jelaskan, maka ma'rifat Nabi kita bersamaan dengan ma'rifat segala anbiya salin. Ma'rifat Rasulullah, ilmu ma'rifatnya Nabi Muhammad SAW itu sama dengan ma'rifatnya para nabi, para rasul yang terdahulu. Nang sakati dua laksa itu sejalur, kada berlainan. Allah Ta'ala itu tetap esa, kada ada duanya. Dan bersamaan dengan ma'rifat ahli langit hingga ke atasnya, begitu juga ma'rifatnya para malaikat yang di langit, dan ma'rifatnya para malaikat yang ada hamilul arsh, dan para ma'rifatnya yang ada di Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Sama ma'rifatnya kayak itu juga. Kada berlainan, kada ada meyakini Allah Ta'ala punya warna, kada meyakini Allah Ta'ala punya mata, kada meyakini Allah Ta'ala punya tangan dan kaki. Sama ma'rifatnya kayak itu juga. Kada meyakini Allah Ta'ala bisa pecah 1000. Kada meyakini Allah Ta'ala bersifat ta'adud. Sama ma'rifatnya kayak betul-betul. Meyakini bertambah etikat bahwasanya zat Allah Ta'ala itu bersifat ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, baterainya sudah lama. Ini mati-mati. Jam belum 10 lagi. Nama baruku di luar itu mati. Belum lagi jam 10. Ya. Tetapi hamba dahulukan pada risalah ini menyatakan syariat dan tarikat dan hakikat dengan perkataan yang simpun, yang ringkas. Jadi apa awalnya harus mengupas tentang syariat, tarikat, hakikat dengan uraian yang ringkas, yang simpun. Kemudian daripada itu barulah hamba menyatakan amal ma'rifat dengan ikhtisar, dengan secara ringkas, yang hamba dapat mafhumi, yang hamba dapat pahami daripada kitab tasawuf Nah itu. Jadi di sini Syekh Abdul Rahman Siddiq memperoleh menulis kitab ini berdasarkan pengalaman Sidin, perjalanan Sidin, pengalaman Sidin, menemui berbagai macam daripada pengajaran guru palsu yang Sidin sambat sebagai Khalifah tadi. Sidin sambat sebagai Khalifah Dajjal tadi. Dan ciri-cirinya sudah Sidin sampaikan: bakain putih, balakatan, besumbalih ayam, mungkin darah ayam tadi diminum, pakai uang-uang tertentu, sekian juta, bahkan ada yang bayar pakai amas sekian garam, macam-macam. Kayak tadi, makanya ngarannya Dajjalun Kadzabun, para penipu-penipu ulung, para pendusta-pendusta yang lihai, berdusta mengatasnamakan ajaran makrifat. Di antaranya lawas kada jujur itu.
sesuai dengan tangan kanan kita. Sudah musim kita malam pakai dasar terus pulang. Dan dibayar oleh khalifah Dajjal. Apabila ada orang yang membayar tanggal Tuhan tanggal 100 Muharram nanti itu pertanda orang itu adalah khalifah Dajjal. Khalifah Dajjal. Makanya macam-macam namanya ini. Disuruh membayar membawa kain, disuruh membawa ayam, membawa kambing, disuruh membayar sekian juta, disuruh membayar pakai emas kadang-kadang tuh. Cuman ini aja yang disampaikannya bahwasanya pada dirimu itu ini ada nama Allah Ta'ala 100 itulah wilayah tahu dan orang 100 jangankan wujudmu cacat dan bintang pun masuk surga. Nomor 100 kan ya. Yang ini harus berkata oleh pemerintah. Karena sini mudah tertipu orang kan diiming-imingi dengan menantang dua tapak tangan. 1881 dengan 1881. Ini 8 1. Nah, orang ditambah 18 artinya 18 tambah 81 memang 99. Yang 100 sekian ke 100 sebenarnya pada wujud itu namanya betulan. Ujar si Khalifah Dajjal. Jangan salah kira. Karena membaca kitab ini salah paham. Nanti kira ini memang betul padahal ini ajaran salah, ajaran sesat. Dhalun mudillun. Sesat lagi menyesatkan. Sesat menyesatkan orang lain. Ada nama lain dari yang ini. K102 ngarannya Nur. Satu PA. Nur Sapunti. Kenapa jadi Nur Sapunti ini diyakininya? Tipulah ini maknanya jadi adalah Allah. Allah. Kamera turunkan kita ke sana. Oh ya, arah. Nang ini daripada karena malah kalau 100 dipulangnya tapi Allahnya padahal ini bukan nama 100 titik nang ini nih makna daripada ahadnya di wahda alif wardiahnya itu ada di Allah ini namanya dairatul haq. Gimana dairatul haq? Coba kita melihat asyhadu setiap kita membaca asyhadu setiap kita selalu membaca alif sin ha dal. Apa itu alif? Alif ini artinya kita itu disuruh mengesahkan Allah Ta'ala. Di alif kita disuruh mengesahkan ahadiyatullah. Perasaan Allah itu ada pada alif syahadat kita. Jadi apabila orang itu mengucap syahadat tetapi hatinya kosong daripada tauhid, palsu syahadatnya munafik orang ber. Siapa burungnya? Membaca asyhadu an la ilaha illallah tetapi hatinya ada bertauhid, sebutannya itu hanya sekadar kalimat dan orang itu beriman, orang itu munafik. Wajib orang mengatakan asyhadu ini, alif asyhadu ini memiliki ahadiyatullah, mengetahui sifat esanya Allah.
ahadiyatullah, yaitu mengenal qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bila nyatakan bahwa keesaan Allah, barulah sah alif asyhadunya. Kemudian sin asyhadu bilang sin asyhadu. Apa sin asyhadu ini? Sin asyhadu ini mengarahnya adalah syuhud. Syuhud. Apabila sudah orang itu mengenal sifat keesaan Allahnya, mengenal ahadiyatullah, mengenal sifat keesaan Allah, bertauhid dengan Allah, maka amaliyahnya, pemakaiannya adalah syuhud. Sin asyhadu diterima sudah. Hanya ash. Hanya ash, belum satunya lagi. Jadi asyhadu ini lebih baik orang kafir yang bawa nomor. Tapi belum satunya beda gitu. Itu nanti sih orang kawan orang kafir. Orang kafir. Apa iman kita gini juga, ngomong dulu. Syuhud ada terbagi dua. Ada wahdah bil kasrah, ada dua kasrah bil wahdah. Kasrah ini dalam mana dia? Hendak jalan pandang yang satu di dalam yang banyak atau pandang banyak di dalam yang satu, sama aja. Itulah dia orang yang asyhadu. Jangan sampai asyhadu kita ini asyhadunya kayak orang kafir, sekedar kalimat saja, bukan iktikad. Asyhadu ini kalimat. Apa hebatnya? Tidak dihapus hilang. Hapus hilang apa hebatnya? Tidak masalah kalimat. Tetapi yang dimaksud Allah Ta'ala syahidallah itu bersaksi itu adalah iktikad, bukan kalimat. Namun kalimat kan hilang. Kalimat. Dua. Kalimat kan dihilangkan. Bahkan tulis di sini asyhadu bakal langit. Tapi kan di hati huruf ini tak ada baca hilang. Asyhadunya. Coba saya kopi tadi. Nah ini yang sudah berisi kapalan isi Allah. Karena alif asyhadu itu kapalan insan, sin asyhadu ini apa? Awak insan. Hanya ha asyhadu kan, ha asyhadu ini apa? Parutnya insan. Baru berarti sering, belum sempurna lagi. Apa isinya kan? Alif, sin, ha. Ash, ha. Belum sempurna lagi. Apa ha asyhadu ini? Ha asyhadu. Ha